کیسے تھے نبی قیامت سے پہلے؟ ارے وہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا مولوی تھوڑی ہے، وہ نبی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، امام، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبیوں کا امام۔ اس نبی کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس نبی کو فرشتے نہ سمجھ سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے جسے عرش والے نہ سمجھ سکے تو زمین پر فرش والا کیسے سمجھے گا؟ سبحان اللہ، جس نبی کو عرش والے فرشتے نہ سمجھ سکے تو کھیلیا میں فرش پر رہنے والا کیسے سمجھے گا؟ اعلیٰ حضرت بولے بس ایسے سمجھ لے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرش والے یعنی فرش پر جینے والوں کی اوقات کیا ہے، نبی کا مقام سمجھے، زمین پر رہنے والوں کی اوقات کیا ہے، نبی کا مقام سمجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کے ملائکہ نہ سمجھ سکے تو فرش پر جینے والا آدمی کیسے سمجھے گا؟ بس اتنا سمجھ لے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فرحا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نے نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اب وہ نبی قیامت پر جبریل جھنڈے لے کر چلے، اب جب جبریل جھنڈے لے کر چلے تو وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اب جب سردار چلے گا تو ساتھ میں پوری فوج چلے گی، سبحان اللہ، جیسے امام چلے گا تو پوری قوم چلے گی۔ اب فرشتوں کے سردار جبریل جب جھنڈا لے کر آسمان سے چلے، آسمان سے چلے زمین پر آئے، کعبے پر جھنڈا لگایا، آمنہ کے گھر پر جھنڈا لگایا، بیت المقدس پر جھنڈا لگایا۔ جب یہ تینوں جھنڈے لگائے اور آسمان سے چلے تو اکیلے نہیں، 70,000 فرشتے ساتھ میں چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھیڑیا والوں تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ کہو گے حلیف القادری وہ کیسے؟ تو اب ہم کہیں گے آسمان سے جب 70,000 فرشتے چلے جبریل کے پیچھے پیچھے تو اب اس کو چاہے جماعت کا ہو چاہے جلوس، بہت بڑھیا حضرت بہت بڑھیا، آسمان سے جب چلے فرشتوں کی جماعت جھنڈے لے کر تو آپ چلے کھیلیا کے اندر سڑکوں پر جھنڈے لے کر، آپ زمین پر جھنڈے لے کر چلے، وہ آسمان سے زمین پر آئے، آنے کا اسٹائل یہی تھا جو آپ کا ہے، سبحان اللہ، آنے کا طریقہ یہی تھا، آنے کا انداز یہی تھا۔ آپ پڑھتے چلے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، آپ پڑھتے چلے کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، آپ پڑھتے چلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آسمان سے فرشتے بھی جھنڈا لے کر چلے تو یہی پڑھتے چلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم نے کہا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں جلوس نکالنا شرک ہے، ہم نے کہا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا کہ جلوس ہم نے تو آج نکالا، جبریل نے تو بہت پہلے نکالا، ہم نے آج نکالا، فرشتوں نے بہت پہلے نکالا۔ اب اس جماعت کو چاہے جماعت کا ہو چاہے جلوس، ہم نے کہا جب جبریل نے آسمان سے زمین پر جلوس لے کر آئے تب زمین والے سمجھ گئے کہ ہمیں بھی اپنے نبی کی آمد پر جلوس نکالنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب آج کا سنی جو جلوس نکال رہا ہے کوئی نیا کام نہیں کر رہا، وہی کام کر رہا ہے جو جبریل نے کیا ہے، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ ہم لوگ صحیح ہیں یا غلط؟ صحیح ہے نا، اس لیے کہ فرشتوں نے جو کام کیا وہ آپ کر رہے ہیں، وہ جھنڈے لگا دیے گئے، جھنڈا کعبے کی چھت پر، بیت المقدس کی چھت پر، آمنہ کے مکان کی چھت پر 3 جھنڈے لگا دیے گئے۔ اب اللہ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہا، میں آپ بیٹھ جائیں بس اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹ لیتا ہوں، یہیں پر ختم کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بس آخری بات انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا تو تقریر سن لینا۔
क्योंकि आप तो समझ लीजिए तकरीर शुरू हो पाए, लेकिन मैं यहीं पर ब्रेक लेकर के इंशाल्लाह खत्म करूंगा। आप लोग बैठ जाए, परेशान ना हो, जबरदस्ती आपको नहीं बैठाना जाएगा, आपको 2-4 घंटे नहीं बैठाने की जरूरत है, बस 10-5 मिनट और बैठ जाए इंशाल्लाह। उसके बाद सलाम होगा, दुआ होगी, अल्लाह से दुआ होगी इंशाल्लाह, नबी के सदक़े में और आपकी दुआएं कबूल होगी। सुभान अल्लाह। आप लोग परेशान ना हो, बस लास्ट बातें आप तक पहुंचा देता हूँ, 10-5 मिनट सिर्फ बर्दाश्त कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह सलात व सलाम। जी लगाकर अपने नबी पर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो झंडे लगा दिए गए, 3 झंडे लग गए ना, काबे की छत पर, आमना के मकान की छत पर और मुल्क शाम में बैतुल मुक़द्दस की छत पर, मगर झंडे ये तीनों कहाँ लगे हैं? और आमना अपने घर में लेती है और पेट में हजरत आमना के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह। आमना के पेट में मोहम्मद रसूलुल्लाह और अपने घर में लेती है, और जब नबी पेट में है तो आमना की नजरों का आलम यह है कि लेटी अपने मकान में है, मगर देख रही है मुल्क शाम को। सुभान अल्लाह। मुल्क शाम को देख रही है, मुल्क शाम में बैतुल मुक़द्दस पर लगे झंडे को देख रही, खाने काबा की छत पर लगे झंडे को देख रही, अपने मकान पे लगे झंडे को देख रही। झंडे कहाँ लगे? लेकिन मकान के अंदर देख रही है। अब झंडे तो लगे हैं, मगर अब झंडे लगे हैं, आमना घर के अंदर से देख रही है। मैंने कहा वो अंदाज क्या होगा जब आमना ने अपने घर के अंदर से उन झंडों को देखा होगा। तो जमील कादरी बोल पड़े, रोशनी में आमना ने जिनकी देखा उनके साथ वाह वाह क्या चांद निकला। सलातो सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, रमज़ान, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, सब झूम के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। कह रहे हैं तो आज वाह वाह क्या चांद निकला। सलातो व सलाम। तीनों झंडों को आमना ने अपने घर के अंदर से देख लिया। ये नबी जब पेट में है तो आमना की नजरों का आलम ये, आप अंदाजा लगाइए, जिनकी माँ की नजरों का आलम ये है तो बेटे की नजरों का आलम क्या होगा। हो गया। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बस 10-5 मिनट में बात को खत्म करता हूँ। बहुत बड़े मौजू हैं, इन पर कई घंटे की तकरीर हो सकती है, लेकिन नहीं, मैं यहीं पर 10 मिनट में इंशाल्लाह बात को खत्म करूंगा। परेशान ना हो, आप लोग बैठ जाएं। कमेटी के बच्चे अल्लाह इनको सलामत रखे। ये सामने मेरे बोर्ड भी लगा दिख रहा है, ये नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है। आमिर खान है इसमें, आमिर कुरैशी भी हैं, आबिद मलिक है और मुआरिक अब्बासी भी हैं, चांद बाबू हैं, अफसर हैं, जैद अब्बासी हैं, तमीम मलिक हैं, शाहरुख खान हैं, दिलशाद मलिक हैं। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। आप लोग आमीन कहते हैं। आमीन। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है और इंशाअल्लाह इस मेहनत का बदला यहाँ से लेकर जन्नत का आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी कुरान की, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, बस इसका माना सुन ले, बात करता। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तब आपसे तकरीर होगी। आज यहीं पर अपनी बात पर ब्रेक लगाता हूँ कि अब देखिए खुदा ने कुरान में क्या फरमाया है, नबी से हम लोगों का रिश्ता क्या है। बोले सुभान अल्लाह। नबी से हम लोगों का रिश्ता क्या है? ऐसे झंडे थोड़ी लगाते हैं, ऐसे जुलूस थोड़ी लगाते हैं। जुलूस निकालते इसलिए क्योंकि नबी से हम लोगों का रिश्ता बड़ा कीमती है। अब इस रिश्ते को मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये रिश्ता कुरान समझाएगा। कुरान और कुरान की बात झूठी नहीं हो सकती। जो कुरान में होगा वो सच होगा, तो ये रिश्ता कुरान समझाएगा। आमना के घर में नबी पैदा हो रहे थे जिस वक्त सुबह सादिक के बाद, तो आमना फरमाती है चांद तारे मेरे आंगन में झुक गए थे, आसमान का चांद और तारे आंगन में आ गए थे। आमना फरमाती है चांद तारों तुम क्या लेने आए हो? तो चांद तारों ने कहा था आपके घर में एक चांद आने वाला है, एक चांद सा बच्चा पैदा होने वाला है। अगर उसकी एक झलक हम देख लेंगे तो हम कयामत तक चमकते रहेंगे।
تو جانداروں کی روحانیت نے کہا تھا آمنا وہ بچہ پیدا ہوگا اس کی ایک نظر ہم پر پڑ جائے گی تو ہم قیامت تک چمکتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. ہم لوگوں کا قیمتی رشتہ نبی سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم یعنی میرا نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب آپ اس کے اوپر ریسرچ کرو سوچتے رہنا پورا سال کہ آپ کی جان آپ سے کتنا قریب ہے. آپ زندہ ہو آپ کے اندر جان ہے کہ نہیں؟ جب تک زندہ ہو تب تک جان اور جان نکل جائے آدمی بے جان. آدمی زندہ ہے تب تک جان اور جب تک جان ہے تب تک جہان. جب تک جان ہے تب تک جہان. اس باڈی کے اندر جان ہے تب تک جہان ہے. مطلب اس باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے جان کا ہونا ضروری ہے تو اس کائنات کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی جان کا ہونا ضروری ہے. اللہ سونا. جب یہ باڈی بغیر جان کے کام نہیں کرے گی ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے تو یہ کائنات بغیر جان کے کیسے چلے گی؟ جیسے اس باڈی کے اندر جان ہے تو یہ باڈی کام کر رہی ہے تو اس کائنات کے اندر بھی جان ہے تو یہ کائنات کام کر رہی ہے. اس کائنات کی جان کون ہے؟ سورج نکل رہا ہے. اگر سورج اپنے ٹائم پر نہ نکلے چاند اپنے ٹائم پر نہ نکلے تارے اپنے ٹائم پر نہ کھلے اگر زمین اپنی جگہ موجود نہ ہو سمندر اپنی جگہ موجود نہ ہو پیڑ پہاڑ پتھر اپنی جگہ موجود نہ ہو کھیتیاں ہری بھری نہ ہو تو سمجھ جاؤ یہ جہان ختم ہے. اس باڈی سے جان نکل جائے یہ باڈی ختم. جہان سے جان چلی جائے جہان ختم. مگر اس باڈی کی جان اس باڈی کے اندر ہے اور کائنات کی جان محمد رسول اللہ ہے. اگر وہ نہ ہو تو کائنات میں کچھ نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے دو جہان ہے. سبحان اللہ. اس باڈی کے اندر جان ہے تب تک جہان ہے. اس باڈی کے اندر جان کا ہونا ضروری. تو آپ کی جان آپ سے قریب کتنا آپ جان سکے آپ لوگوں کو پتا آپ کی جان آپ سے کتنا قریب ہے. آپ کی روح آپ کے کتنا قریب ہے پتا. ارے آپ کا بڑے بڑے ڈاکٹروں کو نہیں پتا کہ ہماری جان کہاں پہ پتہ ہی نہیں. ہارٹ میں بلڈ میں دلی میں جھلی میں گردے میں پھیپڑے میں کڈنی میں کہاں کدھر پتہ ہی نہیں جان کہاں ہے. مگر مانتے سب ہے کہ جب تک باڈی کام کر رہی تب تک جان ہے. ہاتھ پیر چل رہے تب تک جان ہے. مانتے سب ہے مگر دیکھا کسی نے نہیں جانا ہے کسی حصے میں. تو اس حصے جس باڈی میں جان نہ ہو وہ باڈی مردہ اور جب تک جان ہے تب تک جہان ہے. تو جب اتنی عمر نکل گئی یہ جان نہ سکے کہ ہماری جان کہاں ہے تو اس نبی کے بارے میں کیا بولوں جو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. کیا بولوں یار اس نبی کے بارے میں جو جانوں سے زیادہ قریب ہے. آپ سوچو گے آپ کی بیوی آپ سے قریب ہے. آپ سوچو گے ہمارے ماں باپ ہمارے رشتے سے قریب ہے. ہماری اولاد ہمارے خون کے رشتے سے قریب ہے. نہیں میرے بھائی تیرے ماں باپ تیرے خون سے قریب خون کے رشتے سے قریب. تیری اولاد تیرے خون کے رشتے سے قریب. تیری بیوی تیرے جسم کے رشتے سے قریب. مگر تیرا نبی تیری جان سے زیادہ قریب ہے. تو جو نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے اس نبی کے لیے جب تک زندگی ہے جھنڈا بھی لگایا جائے گا
जुलूस भी निकाला जाएगा, सलाम भी पढ़ा जाएगा, और मरते मर जाएंगे तो हमारी रूहें उस नबी पर सलाम पढ़ेंगी। जमील कादरी के अंदाज में, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातो व सलाम। तमाम हुआ, मदहा भी बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। और मेरे भाई, इन आलिमों की इज्जत किया करें, इन उलमा की इज्जत किया करें, अपने इमामों का ख्याल रखा करें, क्योंकि इमामों का दर्जा बहुत बड़ा है। अगर इनकी जूतियां भी अपने सरों पर रख ली जाएं तब भी हक अदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा पैदा होने से लेकर कब्रिस्तान में जाने तक और उसके बाद तीजा पादिया 40 में जब जब जरूरत पड़ती है तो इमाम मुसल्ले पे बैठकर हम और आपके लिए दुआ करता, अल्लाह इस बस्ती पर रहम फरमा, इस बस्ती पर करम फरमा, जो मेरे भाई गुजर गए उन्हें उनकी मगफिरत फरमा। जो इमाम दिन रात हमारी कौम के लिए दुआएं करता है, उस इमाम का मकाम हम और आपके सरों से ऊपर है। सुभान अल्लाह। आप सजदे में जब जाते हो उस वक्त देखना कंडीशन क्या होती है। जहाँ पर तमाम नमाजियों का सर होता है वहाँ पर इमाम के कदम होते हैं। इसलिए अपनी इमामों की इज्जत करना। अगर इमामों की इज्जत आपके दिलों से निकल गई, आपने इमाम को गुलाम या नौकर समझ लिया, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया, आपका बर्बादी का वक्त आ गया, गुमराही का वक्त आ गया। अगर ईमान पर कायम रहना है तो इन आलिमों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नाइब रसूल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो एक आलिम दीन से, इन आलिम दीन से, इन नाइब रसूल से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो इनसे सलाम करता है वो मुझसे सलाम करता है, जो इनसे मुसाफा करता है वो मुझसे मुसाफा करता है। कितनी बड़ी बात है। एक इमाम से मोहब्बत करना नबी से मोहब्बत करने के बराबर। तो अपने इमामों से इतनी मोहब्बत करो कि मरते तब तक तेरा नबी तुझसे राजी हो जाए। और आखिरी बात, मरते तब तक अपने माँ बाप को भी नाराज मत करना, क्योंकि अगर किसी के माँ बाप नाराज हो गए तो सारी नमाजें, सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी। अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करेगा जब तक तेरे माँ बाप राजी ना होंगे। इसलिए अपने मेरे भाई हाथ जोड़ करके आपसे ये कादरी गुलाम आपको पैगाम देता है कि अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, अपने इमामों से सच्ची मोहब्बत करना। अल्लाह हम और आपको इसी मजहब इस्लाम पर, जो आदम से लेकर ईसा तक और आज से लेकर कयामत तक जिस मजहब पर तमाम नबी हैं, जिस मजहब में हमारा आका, हमारे जो दीन हमारे मुस्तफा का है, मौला इस दीन पर हम और आपको जिंदगी और इसी दीन पर मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन